seen. Okay, now today we will see customize exception, and it is also called as user defined exception. Okay, customize exception or user defined exception. Why do we need them? We'll see. Okay, now simple normal funda. Okay, let me do this. For any website, let's say, okay, for any website, maybe Gmail. ठीक है. If I want to create an account here, sign out and another, how do we do that? ठीक है, let's say this is Gmail one, okay, and I want to create one account. How do we do that? Just a second. So what I wanted to show you is there are some website where we need to have a proper age. Okay. Let's say what is the age limit for Gmail one? Okay, it is 13, or even if we see voter application for voting, how to create a Gmail nowadays? UI has become rich create. सर तुम्हाला त्यामध्ये ना ऍड प्रोफाईल हम्म. करावं लागेल. अच्छा ऑलरेडी आहे याच्यात हा ऍड त्यामध्ये झालं. ऑलरेडी आहे त्यामुळे. Okay, okay. Create account. See here now, create account. We have this one. Okay, for my personal use, let's say Jitesh Katkar. Next, and let's say date of birth, Feb, anything, and let's say 2018. Gender male. Okay, now if I want to create account for this date of birth, create my own email. Still, it is allowed me. It should not allow me, right? Okay, so under that profile only it is creating. Create own account. Okay, let's check this one. Oh, does it allow? It still allows. I don't know why, but it should not allow. We are trying to create an account for the one who is born in 2020, who is only 5 years of old. Okay, but still it is allowed. But anyway, we don't care about it. So just imagine there are some website, okay, where you will have to be of a particular age in order to log in. Okay, you will have to be of particular age for in order to use it or in order to log into it. So in such a cases, what do we get? Okay, let's say समजा वोटरचं application आहे. Let's say we already know that there is application. Let's say voting application. Okay,
voting application, and to in the voting application, what do we need to do? So let's say there is a form. Okay, there is a form, vote app, vote फॉर्म. ठीक आहे, वोटर फॉर्म. ठीक आहे, आणि इथं काय करायचं, तुम्हाला नाव एंटर करा. ठीक आहे, नेम, आणि नंतर मग डेट ऑफ बर्थ, DOB, व्हॉट एव्हर इट इज. ओके, अँड देन इथं सबमिट असेल समजा. समजा. ओके, नाव जर डेट ऑफ बर्थ ज्यावेळेस आपण इथे एंटर करू, तर समजा एंटर केल्यानंतर सबमिट बटन क्लिक केल्यावर बॅकएंड पासून जर तुमचं एज 18 किंवा 18 पेक्षा कमी असेल, सॉरी 18 पेक्षा जर कमी असेल, तर आपल्याला काय येतं, एरर मेसेज डिस्प्ले होणार की बाबा यू आर नॉट इलिजिबल फॉर वोटिंग. बरोबर. फॉर वोटिंग. राईट, यू आर नॉट इलिजिबल फॉर वोटिंग. म्हणजे हा जो मेसेज आहे ना, दिस इज व्हॉट अवर कस्टमाइज मेसेज. समजा या मेसेजच्या ऐवजी जर आपण आपल्या युजरला, ओके, लेट्स क्रिएट वन वोटिंग ऍप, सिंपल वोटिंग ऍप, अँड विल जस्ट ट्राय टू रिटर्न समथिंग देअर. किंवा कोणतीही वेबसाईटवर तुम्ही जेव्हा एखाद्या वेबसाईटवर सर्व्हर डाऊन पाहता, ठीक आहे, एखाद्या वेबसाईटवर जेव्हा तुम्ही सर्व्हर डाऊन पाहता, तर तुम्हाला त्याचा प्रॉपर मेसेज येतो की सर्व्हर इज डाऊन, और सर्व्हर डाऊन आहे आणि थोड्या वेळाने ट्राय करा म्हणून. ओके, सो दॅट विल नॉट गेट कन्फ्युज. Okay, so in such a cases, wherever we want to provide any user-defined message, whenever we want to provide any user-defined details in case of exception, in the case of exception, then in that case we go for user-defined exception. म्हणजे जेव्हा जेव्हा आपल्याला युजर डिफाईन मेसेजेस प्रोव्हाइड करायचे असतात, इन्स्टेड ऑफ एक्सेप्शन, त्यावेळेस आपण काय करतो, युजर डिफाईन एक्सेप्शनचा यूज करतो. इन दॅट केस वी गो फॉर युजर डिफाईन एक्सेप्शन्स. ठीक आहे, लेट मी ट्राय टू एक्सप्लेन यू वन मोर वे. ठीक आहे. ओके, नाउ and this one, imagine we have this divide by 10 error. Okay, we have this arithmetic exception, this arithmetic exception, and if we run this, so let's say one किराणा दुकानवाला, एका किराणा दुकानवाल्याकडे आपण कॅल्क्युलेटर दिलं आणि त्याला म्हणले की बाबा चला यूज कर हे कॅल्क्युलेटर, आणि त्याला माहिती नाही की डिवाइड बाय 10 हे अलाउड आहे की नाही. पण तरी पण तो काय करतोय, डिवाइड बाय 10 ट्राय करतोय, आणि डिवाइड बाय 0 ट्राय केल्यानंतर त्याला कन्सोलवर, डिवाइड बाय 10 ट्राय केल्यावर त्याला कन्सोलवर ह्या दोन लाईन्स दिसत आहेत. ठीक आहे, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन लॉग जावा डॉट लँग डॉट अरिथमॅटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0. ठीक आहे, अँड ऍट दिस लाईन. तर त्याला समजणार आहे का की एक्झॅक्टली झालं काय? राईट, द वन he will not come to know what exactly happened. ठीक आहे, या एरर मेसेज वरनं एक नॉर्मल नॉन टेक्निकल माणूस आहे, किराणा दुकानवाला, त्याला समजणार नाही की एक्झॅक्टली मी प्रोग्राम मध्ये चुकीचं काय लिहिलं. तर त्या केसमध्ये आपल्याला काय करायचं असते, आपण युजर डिफाईन मेसेजेस आपण प्रोव्हाइड करतो. जसं की या केसमध्ये आपण ट्राय कॅच मध्ये, ठीक आहे, ट्राय कॅच मध्ये आपण याला हँडल करतो, आणि वी प्रोव्हाइड हिअर हँडलिंग कोड अँड वॉट एव्हर. ओके, विच वी सॉ yesterday, टिल yesterday. ओके, आणि इथं आपल्याला आपण या टाईपचा इथं मेसेज पण प्रोव्हाइड करू शकतो की डिवाइडिंग बाय 0 इज नॉट अलाउड. ठीक आहे, डिवाइडिंग बाय 0 इज नॉट अलाउड. ओके, आणि एक्झिक्यूट करा. मग आता ज्या वेळेस आपण जर एक्झिक्यूट केला, त्यानंतर आता या किराणा दुकानवाल्याला हा मेसेज दिसेल,
ओके. या मेसेज नुसार त्याला ऍटलिस्ट कळेल की ओके मी काहीतरी डिवाइड बाय झिरो करते आणि हे अलाउड नाही. वी कॅन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय झिरो. ओके, आणि समजाल आणि नेक्स्ट टाइमला तो झिरोने डिवाइड करणार नाही. ओके, these are the user defined messages. Imagine करा now, and for such a cases we do have lot of exception. जे इनबिल्ड किंवा ऑल पॉसिबल केसेस जे आहेत त्यासाठी आपल्याकडे इनबिल्ड एक्सेप्शन आहेत. ओके, इनबिल्ड एक्सेप्शन आहेत म्हणजे एक्सेप्शनची हायरार्की आहे. जसं की वी हॅव what type of exceptions we have all the type of exception. Okay, I mean most of the type of exception exception class आहे आपल्याकडे, रन टाइम एक्सेप्शन्स आहेत. ठीक आहे. देन अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आहे. ठीक आहे. देन अरिथमॅटिक एक्सेप्शन आहे. ओके. देन नल पॉइंटर एक्सेप्शन आहे. यासारखे बरेचसे एक्सेप्शन्स आहेत जे आपण इनबिल्ड एक्सेप्शन ऑटोमॅटिकली यूज करू शकतो, डायरेक्ट यूज करू शकतो. ठीक आहे, जे आपण एक्सेप्शन डायरेक्ट यूज करू शकतो. पण अशा काही केसेस असतात जिथं आपल्याला इनबिल्ड एक्सेप्शन्स यूज होत नाहीत. अशा काही केसेस असतात जिथं आपल्याला इनबिल्ड एक्सेप्शन यूज होत नाहीत. जसं की जसं की समजा तुम्ही फेसबुकवर लॉग इन करतायत. ओके, और कोणत्याही एखाद्या वेबसाईटवर लॉग इन करतायत, नेटफ्लिक्स, अमेझॉन, कुठेही लॉग इन करतायत जिथं ऑलरेडी तुमचं अकाउंट आहे, आणि तिथून पुन्हा तुम्ही लॉग इन करायला ट्राय करतात, आणि मी तिथं काहीतरी जितेश एबीसी युजर आयडी देतोय. ठीक आहे. जर हा युजर आयडी तिथं ऑलरेडी प्रेझेंट नसेल तर काय होणार? व्हॉट विल हॅपन इफ द युजर आयडी इज ऑलरेडी नॉट प्रेझेंट देअर? एक न्यू प्रोफाईल दिसेल. ओके, just okay. So if the user ID is not at all registered over there, user ID or email account is not at all registered over there. Let's say in this case, मी काहीतरी असं करतोय @gmail gmail.com. ठीक आहे. जर हा आता पहा इथं काय म्हणतो, कुडंट फाइंड युअर गुगल अकाउंट. राईट. म्हणजे हा ईमेल आयडी या गुगलवर रजिस्टर्ड नाहीये. राईट. येस सर. राईट. जर तुम्ही तुमच्या नेट बँकिंगला किंवा फेसबुकला एका चुकीचा युजर आयडी जर तुम्ही टाकाल, तर तिथं तो काय म्हणेल की दिस इज नॉट अ रजिस्टर्ड युजर आयडी विथ अस. बरोबर. म्हणजे हा काय आहे? हा एरर आहे. राईट. कुडंट फाइंड युअर गुगल अकाउंट. ओके. मग या एरर मेसेज ना आपल्याला समजतंय की ओके, या जीमेल आयडी सोबत, या मेल आयडी सोबत गुगलवर कोणीच रजिस्टर्ड केलेलं नाहीये. कोणीच रजिस्टर्ड केलेलं नाहीये. ओके. नो वन हॅज रजिस्टर्ड विथ धिस जीमेल अकाउंट. म्हणून त्या केसमध्ये आपल्याला हे जीमेलचं अप्लिकेशन हा एरर देतोय लाल कलर मध्ये. ओके, कुडंट फाइंड जीमेल अकाउंट. म्हणजे याच्यानुसार आपल्याला कळणार आहे की अरे यार, ओके मी काहीतरी चुकीचा ईमेल आयडी टाकला, जो ईमेल आयडी गुगलवर एक्झिस्ट नाहीये. जो ईमेल आयडी गुगलवर एक्झिस्ट नाहीये. ओके. तर अशा केसेसमध्ये जेव्हा जेव्हा आपल्याला युजर डिफाईन मेसेजेस जेव्हा जेव्हा आपल्याला युजर डिफाईन मेसेजेस किंवा युजर डिफाईन एक्सेप्शन्स हँडल करायचे असतात, त्यावेळेस आपण युजर डिफाईन एक्सेप्शन करतो किंवा युजर डिफाईन क्रिडेन्शियल कंडिशन्सवर आपण युजर डिफाईन एक्सेप्शन्स क्रिएट करतो. ठीक आहे. तर आपल्याकडं कुडंट फाइंड युजर, युजर नॉट फाइंड असा एक्सेप्शन नाहीच आहे. युजर नॉट फाउंड नावाचा एक्सेप्शन नाहीच आहे, जे जावाने ऑलरेडी आपल्याला प्रोव्हाइड करून दिलेला आहे. कोणता एक्सेप्शन? जसं की युजर नॉट फाउंड म्हणजे युजर सापडला नाही. बरोबर. व्हॉट डज इट मीन? युजर सापडला नाही. युजर नॉट फाउंड नावाचा एक्सेप्शन एक्झिस्ट करत नाहीये. ओके. किंवा वोटर नॉट व्हॅलिड नावाचा. समजा तुम्ही जर वोटिंग अप्लिकेशन, वोटिंग वेबसाईट वर जात असाल आणि तुम्ही स्वतःला रजिस्टर करायचं ट्राय कराल, पण तुमचं एज किंवा एखादी कंडिशन, वोटिंग साठी जी कंडिशन आहे ती जर मॅच करत नसेल, तर त्यावेळेस तुम्हाला वोटर नॉट व्हॅलिड किंवा इनव्हॅलिड वोटर. ओके.
किंवा इन व्हॅलिड वोटर असा एक्सेप्शन, इनव्हॅलिड वोटर एक्सेप्शन, या टाईपचं एक्सेप्शन डिटेल्स आपल्याला दिसायला पाहिजेत. तर अशी या टाईपच्या ज्या रिक्वायरमेंट्स आहेत ना, त्या रिक्वायरमेंट्स हँडल करण्यासाठी जावाने इनबिल्ड एक्सेप्शन दिलेले नाहीयेत. समजतंय काय म्हणतोय मी? आपल्याला अरिथमॅटिक, समजा मॅथमॅटिक्स सोबत काही काम करायला तर अरिथमॅटिक एक्सेप्शन आहे. नल व्हॅल्यू सोबत काम करत असाल तर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आहे. ओके. तुम्ही अजून अरेज सोबत काम करत असाल तर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आहे. अजून बरेचसे फाईल सोबत काम करत असाल तर फाईल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आहे. आयओ एक्सेप्शन आहेत. सॉरी. डेटाबेस सोबत काम करत असाल तर एसक्यूएल एक्सेप्शन आहे किंवा त्या डेटाबेस स्पेसिफिक एक्सेप्शन्स आहेत. पण असे काही क्रायटेरिया, अशा काही कंडिशन्स असतात जिथे आपल्याला स्वतःचे एक्सेप्शन्स हँडल करायचे असतात. स्वतःच्या काही कंडिशन्स असतात जिथे आपल्याला इनबिल्ड एक्सेप्शन्स अवेलेबल नसतात. इनबिल्ड एक्सेप्शन्स अवेलेबल नसतात. त्या केसमध्ये आपण काय करतो? स्वतःचे युजर डिफाईन एक्सेप्शन्स क्रिएट करतो. व्हॉट डू वी क्रिएट? वी क्रिएट युजर डिफाईन एक्सेप्शन्स. वी क्रिएट युजर डिफाईन exception. Okay. Now, user defined exception is a very important concept. See, ज्यावेळेस आपण कोड लिहितो किंवा कोणताही रिअल टाइम प्रोजेक्ट करत असतो, त्यावेळेस युजर डिफाईन एक्सेप्शन हा 100% यूज होतात कोडमध्ये. ओके, हे आपल्याला येणं गरजेचं आहेच. इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी तर विचारतील, हाऊ टू हँडल एक्सेप्शन, एक्सप्लेन एक्सेप्शन हायरार्की. ठीक आहे, व्हॉट आर द मेथड्स ऑफ एक्सेप्शन अँड ब्ला ब्ला ब्ला, बाकीच्या गोष्टी तर विचारतीलच. पण तुम्हाला सगळ्यात मोठा क्वेश्चन विचारतील हा, हाऊ टू क्रिएट कस्टमाइज एक्सेप्शन. ठीक आहे, हाऊ टू क्रिएट कस्टमाइज एक्सेप्शन. आणि तुम्हाला वरचं सगळं आलं, ठीक आहे, एक्सेप्शन हायरार्की मधलं सगळं आलं, पण तुम्हाला जर हा क्वेश्चन जर बोलता नाही आला तर तुमचं रिजेक्शन तिथं 100% फिक्स आहे. ओके. सो मेक शुअर वी अंडरस्टँड हाऊ टू क्रिएट कस्टमाइज एक्सेप्शन इन डिटेल. ठीक आहे, समजतंय मी काय म्हणतोय? नाव this is how we create. Now we need to see how to create user defined exception. Okay, now let's first understand this, why we are creating, let's say, user not found exception or invalid voter exception. Okay, आपल्याला एक असं एक्सेप्शन क्रिएट करायचं की जेव्हा कधी कोणी एखादा वोटर, जर तो इनव्हॅलिड असेल किंवा त्याच्या कंडिशन्स आपल्यासोबत मॅच होत नसतील, तर त्या केसमध्ये आपण इनव्हॅलिड वोटर एक्सेप्शन हा मेसेज थ्रो करणार. त्या केसमध्ये इनव्हॅलिड वोटर एक्सेप्शन हा मेसेज थ्रो करणार. ठीक आहे, इनव्हॅलिड एक्सेप्शन, या एक्सेप्शनचा ऑब्जेक्ट थ्रो करणार, जेणेकरून आपल्याला एंड युजरला या एक्सेप्शनचे डिटेल्स दिसतील. ठीक आहे, समजतंय काय म्हणतोय मी? Yes, sir. Okay, now let's go ahead and create this exception. Before that, we'll just write one simple application where we will validate the voter. See, this is very important topic, okay? If you do not understand, let me know. User define. User define exception. And here, right click and class, and I'll create here as a voter app. ठीक है? Voter app. Voter app. ओके, voter app. आणि याच्यामध्ये मी एक मेथड, एक मेथड आहे, ओके, लेट्स से मेन मेथड, सिंपल. ओके. आणि याच्यामध्ये इंट वोटर एज नावाचा एक व्हेरिएबल आहे, ज्याचं एज आहे 15. ओके, ज्याचं एज आहे 15. आणि आपण चेक करतो इथं की इफ वोटर एज
इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 18. ठीक आहे, म्हणजे आपला जो वोटर आहे त्याचं एज जे आहे 18 किंवा 18 पेक्षा जास्त असलं पाहिजे. त्या केसमध्येच आपण त्याला व्हॅलिड वोटर म्हणणार. बरोबर. मग इथं काय प्रिंट करणार? व्हॅलिड वोटर. बरोबर. एवढं समजतंय काय म्हणतोय मी? राईट. Yes, sir. ओके. नाव ओके. ठीक आहे. व्हॅलिड वोटर. लेट्स एक्झिक्यूट दिस. ओके. ग्रेटर दॅन सी आपल्याला भेटत नाहीये. का नाही भेटणार? आपल्याला आउटपुट काहीच येत नाहीये. व्हाय? बिकॉज 15 हे एज हे 18 पेक्षा लहान आहे. राईट. म्हणून ही कंडिशन एक्झिक्यूट नाही होणार तुमची. नाउ व्हॉट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू ऍड एल्स पार्ट हिअर. एल्स मध्ये आपण लिहिणार इथं invalid voter. Why invalid? Because your age is below 18. बरोबर. लेट्स एक्झिक्यूट. लेट्स एक्झिक्यूट इनव्हॅलिड वोटर एज इज बिलो 18. ठीक आहे, म्हणजे 18 वर्षापेक्षा लहान आहे त्याच्यामुळे इनव्हॅलिड वोटर आहे. हं. काय करायला लागतं आपल्याला अशा केसमध्ये? सिस्टीम डॉट सी रिअल टाइम मध्ये ज्यावेळेस आपण रिअल टाइम अप्लिकेशन लिहितो त्यावेळेस आपण हे सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन आपण लिहू शकत नाही. ठीक आहे, हे फक्त आपल्या पर्पज साठी आहे. डेव्हलपर आपण ज्यावेळेस प्रोग्राम लिहून पाहतोय ना त्या पर्पज साठी आहे. ज्यावेळेस आपण रिअल टाइम सिनारिओज मध्ये आपण ज्यावेळेस काम करतो त्यावेळेस आपल्याला प्रॉपर एक्सेप्शन हँडलिंग करायला लागतं. एक. आणि दुसरं म्हणजे आणि दुसरं म्हणजे तुम्हाला लॉगर राहतात ते लॉगर यूज करायला लागतं. आय विल टेल यू द गाईज की व्हॉट एक्झॅक्टली हाऊ एक्झॅक्टली दिस लॉगिंग लुक्स लाईक. ठीक आहे. हाऊ एक्झॅक्टली दिस लॉगिंग लुक्स लाईक. दॅट इज समथिंग वी नीड टू डू इन रिअल टाइम. Okay. Now, how do we do that? How do we do that? That is something we need to explain. We need to see. Now, see, जर 18 पेक्षा मोठा असेल तर व्हॅलिड वोटर. त्याचं वय जर 18 पेक्षा जास्त असेल तर व्हॅलिड वोटर. अदरवाइज इनव्हॅलिड वोटर ऍज युअर एज इज बिलो 18. ना या केसमध्ये एल्स पार्ट मध्ये आपण नुसतं प्रिंट केल्यानं जमत नाही, तर तिथे आपल्याला एक्सेप्शन थ्रो करावं लागतं. कोणतं एक्सेप्शन? तर इनव्हॅलिड वोटर एक्सेप्शन. इनव्हॅलिड वोटर एक्सेप्शन. मग जावा मध्ये कुठंच इनव्हॅलिड वोटर एक्सेप्शन एक्झिस्ट करत नाही. जी आपण एक्सेप्शनची हायरार्की पाहिली होती त्या एक्सेप्शनच्या हायरार्की मध्ये इनव्हॅलिड वोटर किंवा तुमचं इनव्हॅलिड युजर किंवा युजर नॉट फाउंड या टाईपच्या एक्सेप्शन्स एक्झिस्ट करत नसतात. कारण युजर डिफाईन आहेत. राईट. तुम्ही काही पण एक्सेप्शन आपल्याला कोणत्याही कंडिशन मध्ये एक्सेप्शन्स लागू शकतं. ओके. कोणत्याही कंडिशन मध्ये आपल्याला एक्सेप्शन्स लागू शकतात. तर अशा एक्सेप्शन्स याला म्हणतात इनबिल्ड एक्सेप्शन्स. हे काय? ते जावाने आपल्याला प्रोव्हाइड केलेले एक्सेप्शन्स आहेत. अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, अरिथमॅटिक, नल पॉइंटर, रन टाइम, एसक्यूएल, आयओ एक्सेप्शन. हे काय आहेत ना? हे तुमचे जावाने आपल्याला ऑलरेडी प्रोव्हाइड केलेले एक्सेप्शन्स आहेत. ओके. अँड दीज एक्सेप्शन्स आर कॉल्ड ॲज इनबिल्ड एक्सेप्शन. ठीक आहे, इनबिल्ड एक्सेप्शन्स. ओके. कारण जावानं प्रोव्हाइड केलेले आहेत. काही एक्सेप्शन्स आपल्याकडे असतात ते युजर डिफाईन एक्सेप्शन्स असतात. कारण या एक्सेप्शन मध्ये आपल्या गरजा भागत नाहीत. आपले जे कामं आहेत ते या युजर इनबिल्ड एक्सेप्शन मध्ये होत नाहीत. त्याच्यामुळे आपण काय करतो युजर डिफाईन एक्सेप्शन्स क्रिएट करतो. युजर डिफाईन एक्सेप्शन्स म्हणजे कोणत्या केसमध्ये आपण युजर डिफाईन एक्सेप्शन क्रिएट करणार? जसं की आपल्याला जर सांगायचं असेल की बाबा जो वोटर आहे तो इनव्हॅलिड वोटर आहे. जो वोटर आहे तो इनव्हॅलिड वोटर आहे. किंवा युजर हा रेजिस्टर्ड युजर नाहीये. ओके. किंवा हा युजर रेजिस्टर्ड नाहीये.
तर त्या केसमध्ये आपल्याला वेअर इज दॅट रजिस्टर्ड युजर. ओके. तर त्या केसमध्ये आपल्याला व्हॉट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट प्रॉपर युजर डिफाईन एक्सेप्शन्स. Okay, and now how do we create proper user defined exceptions? It has some steps, okay, which you guys needs to remember. ठीक है? How to create user defined exception. Now, see, first thing is user defined exception create करणं म्हणजे सिंपल आहे. user define एक क्लास क्रिएट करायचा. ओके, लेट्स से क्रिएट वन क्लास. विल क्रिएट वन क्लास. त्या क्लासचं नाव देणार मी इनव्हॅलिड वोटर एक्सेप्शन. ठीक आहे, तुम्ही नाव काहीही देऊ शकता, पण आपण एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करतोय ना, त्याच्यामुळे आपल्याला माहित असलं पाहिजे की आपण आपला क्लास जो आहे तो एक्सेप्शन क्लास आहे. इथं बघा, आपल्या या हायरार्की मध्ये प्रत्येक एक्सेप्शनच्या नंतर एक्सेप्शन हा वर्ड आहे. राईट? का? कारण आपल्याला समजतो की हा जो क्लास आहे तो एक्सेप्शन क्लास आहे. तसाच आपण पण काय करणार, एक एक्सेप्शन क्लास क्रिएट केला ज्याचं नाव आहे इनव्हॅलिड वोटर. वोटर जे आहे तो इनव्हॅलिड वोटर आहे. तो एक क्लास आपण इथं क्रिएट करणार. त्याच्यानंतर दुसरी स्टेप आहे की या क्लासला तुम्हाला जर आपल्याला चेक एक्सेप्शन क्रिएट करायचे असतील, जर आपल्याला चेक एक्सेप्शन क्रिएट करायचे असतील, तर आपण या क्लासला एक्सटेंड एक्सेप्शन या क्लासने एक्सटेंड करणार. ठीक आहे, एक्सेप्शन्स या क्लासने एक्सटेंड करणार. मग आता हे काय, हे इनहेरिटन्स आहे. याचा अर्थ असा की या एक्सेप्शन्स क्लास मधल्या सगळ्या प्रॉपर्टीज तुमच्या इनव्हॅलिड एक्सेप्शन युजर मध्ये, इनव्हॅलिड वोटर एक्सेप्शन मध्ये आल्यात. बरोबर? म्हणजे हा क्लास पण आपला एक्सेप्शन सारखाच काम करणार. हा क्लास आपला एक्सेप्शन सारखाच काम करणार. बरोबर? ओके. नाव म्हणजे काय करायचं, एकतर तुम्हाला तुमचा क्लास युजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लास हा एक्सेप्शन क्लासने एक्सटेंड करायला लागणार, किंवा एक्सेप्शन क्लासने एक्सटेंड करायला लागणार, किंवा तुम्ही त्याला जे या केसमध्ये तुम्ही चेक एक्सेप्शन क्रिएट करू शकता. ठीक आहे, याला म्हणतात चेक एक्सेप्शन. जर तुम्हाला चेक एक्सेप्शन क्रिएट करायचं असेल तर तुम्ही तुमच्या क्लासला एक्सेप्शन्स या क्लासने क्रिएट एक्सटेंड करा. अदरवाइज यू कॅन एक्सटेंड युअर क्लास बाय युझिंग रन टाइम एक्सेप्शन. या केसमध्ये तुम्ही अनचेक एक्सेप्शन क्रिएट करता. ठीक आहे, एनिथिंग इज फाईन. फर्स्ट स्टेप, क्रिएट युअर क्लास अँड एक्सटेंड दॅट क्लास विथ अ रन टाइम एक्सेप्शन ऑर एक्सेप्शन क्लास. फर्स्ट स्टेप, हाऊ टू क्रिएट इट. ओके, हा इंटरव्यू क्वेश्चन राहतो, हाऊ टू क्रिएट युजर डिफाइन एक्सेप्शन. ओके, क्रिएट an exception class and extend it with either exe exception class or runtime exception. ह्या स्टेप्स तुम्हाला माहित असल्या पाहिजे. ह्या ज्यावेळेस आपला जे सेशन होणार आहे क्वेश्चन आन्सर्स, त्यावेळेस मी विचारणार हाऊ टू क्रिएट युजर डिफाइन एक्सेप्शन. याच्यामध्ये ह्या स्टेप्स रट्टा आल्या पाहिजे, तुम्हाला रट्टा मारल्या पाहिजेत. ओके, आणि सेम स्टेपनं तुम्ही क्रिएट करून पाहायचं. क्रिएट अन एक्सेप्शन क्लास and extend it with either exception or runtime exception. Okay, then next step is create केला. नेक्स्ट स्टेप इज या ओटर इनव्हॅलिड ओटर एक्सेप्शनचं एक कन्स्ट्रक्टर क्रिएट करायचं तुम्हाला. देन क्रिएट वन कन्स्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास, क्रिएट वन कन्स्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास. ओके, which takes a string as an argument, which takes string as an input argument. याला स्ट्रिंग इनपुट आर्ग्युमेंट मध्ये त्याला स्ट्रिंग द्यायचं. ठीक आहे, स्ट्रिंग द्यायचा. आणि सुपर कीवर्ड, हॅव वी सीन सुपर कीवर्ड? सुपर कीवर्ड पाहिलाय का आपण? बेस क्लास और सुपर क्लास, नो वी हैव नॉट सीन. ओके, सी. सो सुपर कीवर्ड आहे. सो व्हाट दिस सुपर कीवर्ड विल डू, सुपर कीवर्ड, सी धिस कीवर्ड, वी नो धिस कीवर्ड. करंट क्लासचे कंटेंट्स आपल्याला ऍक्सेस करायसाठी आपण धिस कीवर्ड यूज करू शकतो.
राईट दिस कीवर्ड यूज करतो. जसं की इथं वी माइट हॅव सीन this. See this. All method from this, all no, not this one. We can do this. This. It is a keyword in Java, okay? And it is used to represent current class object. म्हणजे करंट क्लास मधल्या काही जर गोष्टी आपल्याला ऍक्सेस करायच्या असतील, तर त्यावेळेस आपण दिस कीवर्ड यूज करू शकतो. पण जेव्हा आपण सुपर कीवर्ड यूज करतो, याचा अर्थ असा की सुपर क्लास मधल्या म्हणजे पॅरेंट क्लास मधल्या जर काही गोष्टी आपल्याला ऍक्सेस करायच्या असतील, तर त्यावेळेस आपण सुपर कीवर्ड यूज करतो. ठीक आहे. इथं पहा, आपण इनव्हॅलिड इथं रन टाइम इनव्हॅलिड ओटरला आपण काय केलं, रन टाइम एक्सेप्शन एक्सटेंड करतोय. म्हणजे रन टाइम एक्सेप्शनचा चाइल्ड क्लास क्रिएट करतोय इनव्हॅलिड ओटर अप्लिकेशन. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप सांगितली मी की कन्स्ट्रक्टर क्रिएट करा आणि कन्स्ट्रक्टर मध्ये एक स्ट्रिंग मेसेज द्या. ठीक आहे, कितीही देऊ शकता, पण सध्या एक स्ट्रिंग इनपुट पॅरामीटर द्या स्ट्रिंग टाईपचं, ज्याचं नाव मेसेज आहे, नाव पण काही देऊ शकता, आणि कन्स्ट्रक्टर मध्ये सुपर कॉल करा. Okay, what does this super is doing? This super keyword, as I told you, की super keyword is used to access or represent parent class object. तुमचा जो immediate parent असतो ना, immediate parent त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट रिप्रेझेंट करण्यासाठी सुपर कीवर्ड यूज होतो. आणि ज्यावेळेस आपण सुपर करून सिंपल ब्रॅकेट मध्ये काय पास करतोय, आणि याचा अर्थ असा या पॅरेंट क्लासचा कन्स्ट्रक्टर कॉल करतोय तो. पॅरेंट क्लासचा कन्स्ट्रक्टर कॉल करतोय तो. जर इथं मी इथं राईट क्लिक केला आणि ओपन डिक्लेरेशन जर केलं ना, तर आपल्या रन टाइम एक्सेप्शन मध्ये आपण जाणार. ओपन डिक्लेरेशन रन टाइम एक्सेप्शन मध्ये गेलो आपण. याचा अर्थ असा की हा सुपर कीवर्ड तुमच्या रन टाइम एक्सेप्शन या क्लासला रिप्रेझेंट करतोय. ओके. जर आता रन टाइम एक्सेप्शन मध्ये पण इथं पहा सुपर कीवर्ड आहे. जर याच्यावर क्लिक केलं तर ह्या एक्सेप्शन क्लास मध्ये जाणार. याच्यावर मी ओपन डिक्लेरेशन करतो, तर हे पहा एक्सेप्शन क्लास मध्ये आला, एक्सेप्शन क्लासच्या कन्स्ट्रक्टर मध्ये आला. सो दिस इज व्हॉट इज सुपर कीवर्ड डू. सुपर कीवर्ड इज यूज टू रिप्रेझेंट युअर इमिडिएट पॅरेंट क्लास ऑब्जेक्ट. इमिडिएट पॅरेंट क्लास ऑब्जेक्ट. ओके. इमिडिएट पॅरेंट क्लास ऑब्जेक्ट. तर मग मी काय करतो, मी म्हणतो की इनव्हॅलिड ऑटर एक्सेप्शन हा एक कन्स्ट्रक्टर क्रिएट केला, त्याच्यामध्ये सुपर कीवर्डचा यूज करून मी या रन टाइम एक्सेप्शन या क्लासचा कन्स्ट्रक्टर कॉल केला आणि त्याला हा मेसेज पास केला. झाली सेकंड केस. व्हॉट इज सेकंड केस? सेकंड केस इज टू सेकंड स्टेप इज टू क्रिएट constructor and pass string message input parameter and call सुपर क्लास कन्स्ट्रक्टर. सुपर क्लास कन्स्ट्रक्टर म्हणतोय बघा मी. सुपर क्लास कन्स्ट्रक्टर मी सांगितलं तुम्हाला. सुपर क्लास किंवा पॅरेंट क्लास आपण म्हणतो. पॅरेंट क्लासला काय म्हणतो आपण, एक तर सुपर क्लास म्हणतो किंवा पॅरेंट क्लास म्हणतो. काय म्हणतो? सुपर क्लास किंवा पॅरेंट क्लास म्हणतो. व्हॉट डू यू कॉल? सुपर क्लास और पॅरेंट क्लास. नाउ द सेकंड स्टेप इज क्रिएट अ कन्स्ट्रक्टर अँड पास अ स्ट्रिंग मेसेज. सध्या फक्त एकच मेसेज पाहू आपण, नंतर पाहू कसं युज होतं ज्यावेळेस आपण एक्सटेन्सिव्हली प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट मध्ये यूज कराल. पण दिस इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड युजर डिफाइन एक्सेप्शन. फर्स्ट स्टेप, create an exception create an exception class and extend it with either exception class or runtime exception. एक्सेप्शन क्लास सोबत जर एक्सटेंड केला आपण तर तो चेक एक्सेप्शन क्रिएट होतो. रनटाइम एक्सेप्शन सोबत जर एक्सटेंड केला तर तो रन टाइम एक्सेप्शन क्रिएट करता येतात आपल्याला. ओके. देन क्रिएट अ कन्स्ट्रक्टर अँड पास अ स्ट्रिंग मेसेज इनपुट पॅरामीटर अँड कॉल सुपर क्लास कन्स्ट्रक्टर. म्हणजेच काय केलं आपण इथं, कन्स्ट्रक्टर क्रिएट केला या सेम क्लासचा, त्याला स्ट्रिंग मेसेज पास केला आणि सुपर कीवर्डनं पॅरेंट क्लासचा कन्स्ट्रक्टर कॉल केला. ओके. नाव झाल्या दोन स्टेप्स अँड दॅट इज इट. तुम्ही तुमचा युजर डिफाईन एक्सेप्शन क्रिएट केलाय. ओके. तुम्ही तुमचा युजर डिफाईन एक्सेप्शन क्रिएट केला. ओके. नाव आय एक्सटेंड हिअर एक्सेप्शन एनिथिंग यू गाईज कॅन डू. ओके. एक्सेप्शन करा किंवा रन टाइम करा. ओके.
नाव नाव आपल्याकडे हा युजर डिफाईन सिमिलर जसा तुमचा हा एक्सेप्शन क्लास आहे किंवा तुमचा जसा रन टाइम एक्सेप्शन किंवा नॉर्मल कोणताही एक्सेप्शन क्लास आहे ना त्याच क्लास सारखा आपण क्लास क्रिएट केला. इथं पहा, हा एक्सेप्शन क्लास आहे, हा एक्सेप्शन आहे माहिती. ओके. या एक्सेप्शन क्लासमध्ये एक कन्स्ट्रक्टर असा आहे, इथं पहा सेम कन्स्ट्रक्टर आहे. पब्लिक एक्सेप्शन स्ट्रिंग मेसेज सुपर मेसेज. हा पहा एक्सेप्शन क्लासचा कन्स्ट्रक्टर क्रिएट केला, त्याला स्ट्रिंग मेसेज पास केला आणि सुपर कीवर्डनं एक्सेप्शनच्या या थ्रोवेबलच्या कन्स्ट्रक्टरला कॉल केलं. बरोबर सेम आपण केलं इथं. कन्स्ट्रक्टर क्रिएट केला, स्ट्रिंग मेसेज पास केला, सुपर क्लासच्या कन्स्ट्रक्टरला कॉल करून मेसेज पास केला. सेम वे. नाव हाऊ टू यूज दिस. आता काय केलंय आपण, आपल्याला इनव्हॅलिड वोटर नावाचा एक्सेप्शन आहे, तो आपल्याला यूज करायचा. हाऊ टू यूज दिस नाव. हा वोटर ऍप आहे आपल्याकडे आणि आपल्याला जेव्हा जेव्हा कोणी इनव्हॅलिड वोटर येईल ना, तेव्हा तेव्हा आपल्याला आपला एक्सेप्शन थ्रो करायचा आहे. आपल्याला काय करायचं, एक्सेप्शन थ्रो करायचं आपल्याला. ठीक आहे. एक्सेप्शन आपल्याला हे यूज करायचं आहे. तर कालच आपण थ्रो कीवर्ड पाहिला. व्हॉट डज दिस थ्रो कीवर्ड डू. थ्रो कीवर्ड इज यूज टू थ्रो अन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली. म्हणजे आपल्याला एक्सेप्शन जर थ्रो करायचं असेल आपलं, तर तो एक्सेप्शन आपण थ्रो करू शकतो बाय युझिंग दिस थ्रो कीवर्ड. ओके. एक्सप्लिसिटली म्हणजे आपल्याला मेन्शन करायचं बाबा, जेव्हा जेव्हा एज इनव्हॅलिड असेल ना, तेव्हा तेव्हा हे एक्सप्लिसिटली हे एक्सेप्शन थ्रो कर. एक्सप्लिसिटली म्हणजे आपण म्हणतोय की हे एक्सेप्शन थ्रो कर. जर बाय डिफॉल्ट सी, वेअर इज दिस, रन टाइम एक्सेप्शन मध्ये आपल्याला हे एक्सेप्शन थ्रो करायचं काम आहे का? नाहीये. स्वतः तो जावा आपल्याला हा एक्सेप्शन थ्रो करेल. स्वतः जावा एक्सेप्शन थ्रो करेल आणि याचे डिटेल्स आपल्याला कन्सोलवर दिसतील. ठीक आहे. हे पहा इथं. ओके. सी वी हॅव गॉट दिस डिटेल्स हिअर, राईट. पण आपल्या केसमध्ये आपला हा स्वतःचा एक्सेप्शन आहे. कोडला माहित नसतं की या केसमध्ये इनव्हॅलिड जर एज असेल तर कोणतं एक्सेप्शन थ्रो करायचं. माहित नसतं त्यावेळेस आपल्याला सांगायला लागतं की बाबा, जर इनव्हॅलिड एक्सेप्शन असेल तर थ्रो करा हे एक्सेप्शन, कोणतं इनव्हॅलिड वोटर एक्सेप्शन, आणि त्याच्यामध्ये मेसेज द्या हा वाला. हा वाला मेसेज द्या. ओके. त्याच्यामध्ये हा वाला मेसेज द्या तुम्ही. ओके. अँड हे झालं, आपण एक्सप्लिसिटली याला आपण थ्रो केलं आणि आपल्याला सांगायचं की बाबा ही जी मेन मेथड आहे ना, मेन मेथड जे आहे थ्रो करते कोणत्या एक्सेप्शनला, थ्रोज इनव्हॅलिड एक्सेप्शन. म्हणजे मेन मेथड मध्ये ज्यावेळेस आपण थ्रोज लिहितो ना, त्यावेळेस मेन मेथड मध्ये इनव्हॅलिड वोटर एक्सेप्शन येण्याचे चान्सेस आहेत असं म्हणतोय आपण. आणि ज्यावेळेस ऍक्च्युअल थ्रो करतोय ना, याचा अर्थ की इथे एक्सेप्शन आलं. नाव नाव जस्ट गो अहेड अँड एक्झिक्यूट दिस. नाव वी विल सी दिस डिटेल्स. ठीक आहे. ऑन अ कन्सोल, सॉरी ऑन, राईट ऑन कन्सोल. सी नाव, आता पहा इथं काय आलं, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन युजर डिफाईन एक्सेप्शन या पॅकेज मध्ये, युजर डिफाईन एक्सेप्शन या पॅकेज मध्ये इनव्हॅलिड वोटर एक्सेप्शन नावाचं एक्सेप्शन आलं आपल्याला. ठीक आहे. आणि त्या एक्सेप्शनचा मेसेज काय आहे, इनव्हॅलिड वोटर एक्सेप्शन, इनव्हॅलिड वोटर एज इज बिलो 18, हा मेसेज आहे. आणि कुठं आलं ते, तर या वोटर ऍप मध्ये मेन थ्रेड मध्ये या लाईनला, लाईन नंबर 12 ला ऑकर झालं. ठीक आहे. लेट मी show you guys how. Okay, now this is how we create exceptions, user define exception, and this is how we can use it. See now this is how we are getting this exception. Okay, log. आणि सेम इथं चला. ओके, सेम अरिथमेटिक एक्सेप्शन मध्ये पहा. हाऊ डू वी गेट दिस. ओके. सी, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लँग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन, आणि हा मेसेज आला इथं. सॉरी, काय मेसेज आहे, तर या एक्सेप्शनचं नाव आहे डिवाइड बाय झिरो एक्सेप्शन. जर तुम्हाला बाजूला हा आपला युजर डिफाईन एक्सेप्शनचा जर मेसेज दिसत असेल, तर सेम आहे एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन
युजर डिफाईन एक्सेप्शन म्हणजे पॅकेजचं नाव, इनव्हॅलिड वोटर एक्सेप्शन, इनव्हॅलिड वोटर एज इज बिलो 18 अँड ऍट कॉम डॉट या पॅकेज मध्ये या क्लासमध्ये या लाईनला हे एक्सेप्शन रेज झालं. सी सेम लॉग आपल्याला जनरेट करून भेटणार. ठीक आहे. नाव मग अशा केसमध्ये आपण हा लॉग नंतर हा जो एक्सेप्शन मेसेज आहे किंवा हे जे एक्सेप्शन्स आहेत हे आपण प्रॉपर एक्सेप्शन हँडलिंग साठी यूज करू शकतो. म्हणजे जसं की युजर डिफाईन किंवा वेबसाईटवर किंवा कोणत्या अशा केसमध्ये या प्रॉपर एक्सेप्शनचे मेसेजेस आपण डिस्प्ले करू शकतो, जेणेकरून युजरला कन्फ्युजन नाही होणार. समजलं? गॉट इट? Yes, sir. राईट. अँड देन व्हॉट डू यू डू? क्रिएट करा. हे दोन स्टेप झाल्या. सी अँड दिस इज वेअर यू यू आर डन विथ क्रिएटिंग युजर डिफाईन एक्सेप्शन. नाव यूज करते वेळेस काय करायचं? थ्रो दिस थ्रो युजर डिफाईन एक्सेप्शन जे काही आहे तुमचं, ओके, फ्रॉम मेथड अँड ऑल्सो ऍड this to method signature, okay, using throws keyword. Got it? Got it, guys? How to create user defined exception? Create an exception class and extend it with either exception or runtime exception. Create a constructor and pass a string message input parameter. हा constructor create करण्याचा फायदा काय इथं, की आपल्याला जो मेसेज डिस्प्ले करायचा आहे तो मेसेज आपण या कन्स्ट्रक्टरला पास करणार, या कन्स्ट्रक्टर मधून आपल्या कन्स्ट्रक्टरला, आपल्या एक्सेप्शन क्लासच्या कन्स्ट्रक्टरला पास होणार, आणि या कन्स्ट्रक्टर मधून या कन्स्ट्रक्टरला जाणार आणि इथून ते प्रिंट होणार तुमचा एक्सेप्शन. थ्रोएबल मध्ये जाणार आणि इथं तुमचा एक्सेप्शन हा जो मेसेज आहे हा हे डिटेल मेसेज जो लिहिला नाही इथं हा डिटेल मेसेज प्रिंट होणार. ओके. सो दिस इज हाऊ दिस गेट्स प्रिंटेड. Okay, now see, this is how we create a user defined exception and this is how we throw user defined exception. कोणत्याही केस मध्ये. मग आता तुम्ही what you guys should try, you should try invalid user exception. Invalid user exception मध्ये जर कोणी तुम्हाला जर इनव्हॅलिड क्रेडेन्शियल देत असेल तर त्या केसमध्ये इनव्हॅलिड युजर एक्सेप्शन नावाचा एक क्लास क्रिएट करा आणि तो थ्रो करा. ओके, गॉट इट गाइज? समजलं हाऊ टू क्रिएट इनव्हॅलिड युजर डिफाईन एक्सेप्शन एव्हरीवन? Yes, sir. Okay. Okay. So this is all about our exception hierarchy and exception classes. Okay. If you guys have any doubts, you guys can always ask.